optimizing the routing distance or routing procedure between the foreign agent and the home agent while we are going to changing the location, that is network from one network to the another network. So in the mobile communication, if the mobile node is moving from one location to the another location, how the agents has to tackle that particular agents, that particular mobile node locations, and how they has to get registered, and how they has to assign the mobile nodes new COA, that is care of address, while moving from one location to the another location. And while doing that, and how the tunneling of the addresses and also encapsulation of the packets has to be done in order to route up, okay, each and every message or a data or a call from the mobile node to the corresponding node. Okay, and one moment. Right. So in that particular way of encapsulation and tunneling, how the route optimization has to be done. That is, on one side of the path from mobile node to the corresponding node, we've been considered about the tunneling procedure. That is how the data packet will be packed up from the mobile node to the corresponding node while encapsulating both the home agent address and also the newly allocated COA to the mobile node which is existing in the foreign network, right? So what about the other path? That is one side from correspondent to the mobile node, we discussed about the tunneling. And what is about the tunneling procedure from the mobile node to the correspondent node? That is in reverse way or in a reverse direction, how we have to get the data from the other direction. Why? Because all the networks will not allow you every other node to send you the information each and every time without any concern. That is, for the security concern and for the security precaution, no other new node will be allowed into the network for your communication. So once and only once if it is been known your known node, then only the node will be allowed to send you the packets. So to resolve the particular issues, we've gone for the route optimization. In that case, how we are going to know about where the mobile node has been existing, how we have to reduce the distance, how we can directly, what is called as communicate with the particular mobile node which has been moved to the foreign network, and that particular location can be identified, how it can be communicated. So without going for the longer distances, by using the broadcasting messages and binding update, binding request, and also the corresponding what is called as binding warning or a message warning. All these messages are being useful for us for the route optimization to reduce the distance. సో ప్రతిసారి మొబైల్ యూజర్ నెట్వర్క్ మార్చుతున్నప్పుడల్లా ఆ అడ్రస్ మళ్ళీ బ్యాక్ అక్నాలెడ్జ్ చేసుకుంటూ మనము టన్నలింగ్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ డేటాని ప్యాకెట్ ని మనం పంపుతున్నాం. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రివర్స్ ప్రొసీజర్? మళ్ళీ ఆ మొబైల్ నోడ్ నుంచి ఏ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ తో అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తామో మనం దానికి డేటా పంపించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద రివర్స్ టన్నలింగ్. సో రివర్స్ టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఎలాగ మనం దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తాము, ఇదంతా లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం, రైట్? So this is the route optimization procedure. How will we get implemented? So reverse tunneling మనకి ఎందుకు కావాలి అని అంటే, నార్మల్ గా ఉండే ఒక మొబైల్ నోడ్ దగ్గర, కమ్యూనికేషన్ నోడ్ దగ్గర, నెట్వర్క్ లో ప్రెసెంట్ అయిన ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఫైర్ వాల్స్ ఏ ఇండివిజువల్ ఆర్ అన్నోన్ నోడ్ నుంచి డేటాని at a time they are not going to allow you. సో మన నెట్వర్క్ లోకి అలౌ చేయరు కాబట్టి ఫర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి మల్టీకాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రతి నోడ్ దగ్గర పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేయాలి అంటే, నోన్ నోడ్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద నోన్ నోడ్ వీ కెన్ నో ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అలౌయింగ్ యూ ద మల్టీకాస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ నాట్. అంటే వన్ టు మెనీ ఆర్ మెనీ టు మెనీ కమ్యూనికేషన్ అది అలౌ చేస్తుందా లేదా అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ అన్నోన్ నోడ్ వి డజంట్ గెట్ ఇంబైబ్డ్ ఆర్ జస్ట్ ప్రోబ్డ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ లోకి ఆ కనెక్షన్ లోకి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళలేము.
వెళ్తే మనకు తెలుసుంటే వీ కెన్ గో ఫర్, లేదు అది వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్, 1-to-1 కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఆర్ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ అవర్ కాల్. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఇంకా థర్డ్ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే టీటీఎల్. సో మనం మన ఓన్ హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నంతసేపు మన టైం టు లివ్ అనేది వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్టెన్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. సో దట్ మనకి కాల్ కమ్యూనికేట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు దట్ టీటీఎల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి helpful for us. That is, we are retaining to that particular amount of time until you are completing your communication. But ఎప్పుడైతే మనం ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తామో ఈ ప్రొసీజర్ అంతా, that is getting the COA, registering with the foreign agent, acknowledging the particular COA to the home agent, and whatever the calls and the data signals or the data packets that are being forwarded by the home agent has to reach that foreign agent and then to you. మీరు లొకేషన్ మారినప్పుడు మీ హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ ఫారెన్ ఏజెంట్ ద్వారా గెట్ చేసుకుని మీరు రిసీవ్ చేసుకుని మళ్ళీ దానికి మీరు రిప్లై ఇచ్చేంత వరకు ఆ టీటీఎల్ టైం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, అది మీకు సరిపోతుందా? సో దానికోసం మీరు టీటీఎల్ టైం ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ టైమ్ టు లివ్ హ్యాస్ టు బి గెట్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద ఫారెన్ నెట్వర్క్. ఎందుకంటే to reach you or to communicate with the other partner, we do require certain formalities. సో మనకి మన హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కానీ, అలాగే మనము ఇంకొక ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న కరెస్పాండెంట్ నోట్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కానీ వీ డూ నోట్ సెటైన్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ఫార్మాలిటీస్. ఆ ఫార్మాలిటీస్ అని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అండ్ దెన్ వీ స్టార్ట్ ద కమ్యూనికేషన్. సో కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవడానికి ఇంకొంచెం టైం. కాబట్టి దానికోసం మన కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా టీటీఎల్ షుడ్ బి సపోర్టర్స్. సో కాబట్టి నార్మల్ హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న టీటీఎల్ కన్నా కూడా ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు టీటీఎల్ టైం ని మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ టనలింగ్. దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ node will not freely allow you to send the data without any known information. Why? Because mobile node and correspondent node are known to each other, but the mobile node is not presenting in the home network where it is being known by all. It is being presenting in the foreign network. So that correspondent node ఇప్పుడు దాని ఫారెన్ నెట్వర్క్ గానే చూస్తుంది తప్ప నార్మల్ గా నోన్ నెట్వర్క్ గా చూడదు. సో దాని నుంచి ప్యాకేజ్ ప్రతిసారి అలో చేయబడవు. అలాగే foreign network may not allow you the multicast communication. That is another issue. Next one is TTL time. That is time to live అనేది మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి. సో దిస్ ఇస్ ద రివర్స్ టనలింగ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్. ఓకే. సో ఈ రివర్స్ టనలింగ్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన అంటే ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ రూట్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్ గా ఆ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఆ మొబైల్ నోడ్ యొక్క లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని డైరెక్ట్ గా దాంతోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలని మనం ట్రై చేసిన ఈ ఫైర్ వాల్స్ అనే ప్రాబ్లం మనకి ఎప్పుడు పోదండి. దట్ ఈస్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ మనం ఎంత చేసినా రివర్స్ టనలింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఫైర్ వాల్స్ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం packets will be forwarded only through the home agent. That is ఆ డబుల్ ట్రయాంగులర్ రూటింగ్ అనేది మాత్రమే జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనకి అది క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అథెంటికేషన్ ప్రొసీజర్ జరగాల్సిందే. అదే హోమ్ ఏజెంట్ తో మనకి డేటా ప్యాకెట్స్ అన్ని కూడా మూవ్ అవ్వాల్సిందే. కాబట్టి ఆ ఒక ట్రయాంగిల్ లో మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది నార్మల్ టనలింగ్ లో. బట్ రివర్స్ టనలింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ డబుల్ టైమ్. ఓకే. సో దట్ విల్ బి నాట్ సాల్వింగ్ బై ద రివర్స్ టనలింగ్. సో దానికోసము we gone for the IPv6. that is all these versions, that is ఏంటంటే రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్ కానివ్వండి, టన్నలింగ్ కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ ఆర్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ద IPv4 మొబైల్ ఐపీని IPv4 వెర్షన్ లో మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. IPv4 ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వెర్షన్ 4 కేటగిరీ. సో ఆ కేటగిరీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ తో మనం అప్పటి వరకు అడ్జస్ట్ అయ్యి దాన్ని మనం అక్కడ దాకా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. అది టనలింగ్ అవనివ్వండి, రివర్స్ టనలింగ్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో హౌ ద IPv6 came into existence and how it has been overcoming the problems of the IPv4. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న IPv4 తో మనకి లేని పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, సో రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ త్రూ ద IPv6. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే this particular IPv6 has been designed to support the mobile IP especially. That is by getting the experiences from the IPv6 we can know that. Okay, from the IPv4 itself to support the shortcomings of the IPv4 we are going to provide the opportunities that are coming from the IPv6. IPv6 లో ఏమేమైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో సో దానిలో నుంచి మనం డేటా తీసుకుని ఆ బెనిఫిట్స్ నుంచి మనం కంపేర్ చేసుకుని వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్
from the IPv4, and you have been supporting the shortcomings from the IPv4. Okay, so we'll see what are all the differences between IPv4 and the IPv6. So IPv4 లో ఉన్న shortcomings మనం overcome చేయడానికి IPv6 మనం తీసుకున్నాము అని చెప్తున్నాం. So what is the IPv4 shortcome and how it has been overcome by the IPv6? So the first one is here the deployment of the special routers for handling the foreign agents is not can be done in the IPv4. అంటే మనం ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫారెన్ ఏజెంట్ ని కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసము ఏమైతే స్పెషల్ రూటర్స్ ని వాడతామో అది మనము IPv4 లో చేస్తున్నామో అది మనము IPv6 లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డీల్ విత్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్స్ without any special deployment of the special routers while the mobile communicating node is presenting in the foreign network. Okay, and in any location the IPv6 can support that particular local router. So no special foreign routers and the foreign agents are all required in case of IPv6 communication and IPv6 protocol version. IPv6 protocol implementation lo manaki మనం ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా కూడా అంటే మన పార్ట్నర్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా లేదా మనం ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా దాంతో హ్యాండిల్ చేయడం కోసము దట్ ఈస్ టు హ్యాండిల్ ద పర్టిక్యులర్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ అండ్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్స్ వీ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్పెషల్ రూటర్స్. వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఎట్ ఎనీ లొకేషన్. అది రిమోట్ లొకేషన్ అవనివ్వండి, అర్బన్ లొకేషన్ అవనివ్వండి, ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నా కూడా వీ డజంట్ నీడ్ అ స్పెషల్ రూటర్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద IPv6. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ no specific, what is called as the protocol couldn't be get used to have the special extensions. అంటే దాంట్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వచ్చినా సెపరేట్ గా ఇంకొక ఏదైనా కొత్త స్టాండర్డ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వచ్చినా లేదా ఒక కొత్త ఫీచర్ ని ఎంబెడ్ చేయాల్సి వచ్చినా డజంట్ నీడ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఇట్ కెన్ merge or mingle with that particular new feature easily. And at the same time, route optimizations can be implemented at any time, at any cost, at any number of routes or paths. A path aina kuda, any number of routes lo aina kuda, manamu a particular modifications aina, kotta standards aina kuda manamu easy ga implement chesukochu. That is the second one. And next one is, it is being very secured. It is being very secured. And it is going to be deployed on a global scale. That is, మొబైల్ నోట్స్ కి మధ్యలో అలాగే కరెస్పాండెంట్ నోట్స్ కి మధ్యలో ఏ టైప్ ఆఫ్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి సెక్యూర్డ్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇవ్వాలో మనం అది గ్లోబలైజ్డ్ గా గెట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అ సెక్యూర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ అ సెక్యూర్డ్ అసోసియేషన్స్ in between the mobile node and also the correspondent node can be availed from the IPv6 route optimization in globalized manner, not for a specific area. ఒక ఏరియాకి కాదు, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ కి కానీ, కంట్రీకి కానీ, కాంటినెంట్ కి కానీ కాదండి. టోటల్ యూనివర్స్ వైజ్ గా ఆల్ ద యూజర్స్ కెన్ pre-arranged with the separate security associations. అంటే మన నెట్వర్క్ నుంచి, మన మొబైల్ నుంచి ఉన్న ప్రతి కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ కి, అంటే కమ్యూనికేషన్ లైన్ కి, లింక్ కి మనం ఎవరెవరికైతే కాల్ చేస్తున్నామో, ఎవరెవరికైతే డేటాని సెండ్ చేస్తున్నామో, ఎవరెవరికైతే స్పెసిఫిక్ గా వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as కమ్యూనికేట్ చేస్తామో, ప్రతి ఒక్కళ్ళతోనూ కూడా మనకి సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ దాట్ వే ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ ద సెక్యూరిటీ కన్సర్న్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ that is filtering, how that particular security can be implemented. Route optimization ela chestamu anante, it is going to be following a specific filtering technique called as ingress filtering. In that case, at the same moment, it is going to be integrating all the people over the globe, and at the same time it is also going to be exclusively filtering your needed or required connections from the above all existing connections. Okay, so that is the speciality of the mobile IPv6. What is going to be happening? It is going to following the ingress filtering procedure, in which, in addition to the integration of all the people around the globe that can be connected to your mobile IP layer, it is also going to be filtering you the required connections or the available connections or the favored connections that are required by your mobile IP layer. Okay, that is the speciality of it. For example, say Google, or the data that you are going to do and how the data analytics
and how the data analysis will be done. ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చూసే వెబ్సైట్స్ లో లేదంటే మీరు చూసే ప్రొడక్ట్స్ లో మీకు రిలేటెడ్ గా మీకు కావాల్సిన యాడ్స్ ఎప్పుడు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ షాపింగ్ అనే వెబ్సైట్, ఆ వెబ్సైట్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ మీరు సర్చ్ చేశారు, కొన్నారు. సో దాని రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్, దాని రిలేటెడ్ ఆఫర్స్, దాని రిలేటెడ్ ట్రెండ్స్ అన్ని కూడా మీకు యాజ్ అన్ యాడ్ ప్రతిసారి మెయిల్ కి కానీ లేదంటే మొబైల్ కి కానీ వస్తూ ఉంటాయి. హౌ ఇట్ కుడ్ బి డన్, ఎలా చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం షాప్ చేస్తున్నప్పుడు వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ షాపింగ్ మనం చేస్తున్నప్పుడు we will be having the option that in what range we have to bought, in what colors or in what size. ఇవన్నీ కూడా యాజ్ అ ఫిల్టర్స్ మనం వాడుకుంటాం. సో ఫిల్టర్స్ గా మనం ఎప్పుడైతే వాడుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ క్రైటీరియా తీసుకుని ప్రతిసారి based on that particular criteria, that is what are all the filters that we have used for a previous shopping procedure, the same criteria will be every time advertised to you. Every offer that pertaining to that particular criteria will be given to you through the message from the mobile, for the mobile, or through the mail to your mail ID. In that way, here the mobile IPv6 is also going to see that all the compact intacts or the what is called as the contacts that you are going to frequently doing, or the person we are going to be connected to you, all those connections are going to be make available to you. ఓకే. సో అలాగే మనం కాల్ చేసినప్పుడు లేదంటే మన సరౌండింగ్ ఏరియాస్ లో మనకి రిలేటివ్ కాల్స్ ఏదైనా వస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ కి సంబంధించి ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యువర్ కాల్ విల్ బి గెట్ కనెక్టెడ్ టు యూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంగ్రెస్ ఫిల్టరింగ్ ఫీచర్. ఓకేనండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నైబర్ అన్రీచబిలిటీ డిటెక్షన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అదేనండి. సో కరెంట్ లొకేషన్ మీరు బేస్ చేసుకుని డిఫాల్ట్ రూటర్ గా మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నా మీకు రావాల్సిన కాల్ ని మీకు మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎక్స్క్లూజివ్ గా వితౌట్ ఎనీ ఫెచింగ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ టాక్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఫెచింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కాల్స్ ఆర్ ద ఛానల్ ఆర్ ద డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మీరు మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే డేటా టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నారా, మెసేజ్ పంపుతున్నారా, లేదంటే మెయిల్ వస్తుందా, మీ దగ్గరికి ఏది వస్తున్నా కూడా మీరు మీ హోమ్ నెట్వర్క్ లో లేకపోయినా మీరు ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా కూడా అక్కడ మీరు యాజ్ అ డిఫాల్ట్ రూటర్ గా ఉన్నదాన్ని మీ ఓన్ రూటర్ గా మీరు యూజ్ చేస్తున్నా we will be getting your own calls. మీ కాల్స్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళవు, వాళ్ళ కాల్స్ మీకు రావు. And your talking will not be heard by other persons or other talks will not be heard by you. And at the same time data will also not be get interfere. Data kuda alage interfere avvadu. Okay, that is nothing but called as a neighbor unreachability detection. Okay, right. And next one is sending the packets. IPv4 లో మనం ఎన్కాప్సులేట్ చేసి ఏదైతే డేటా పంపిస్తున్నామా అంటే దట్ ఈస్ wrapping one packet with the another header, wrapping one packet with the another header that could be avoided in this particular IPv6. That is nothing but you are reducing the overhead of packet size or amount of handling the packets, wrapping and unwrapping, encapsulating and decapsulating, tunneling the information. All these are going to be reduced in the IPv6. That is to send or to know the information of the mobile node. If it is been moving over, it can be directly done by using the particular IP address or the local router information. అంతేకాని ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ హెచ్ఏ ప్లస్ సిఓఏ మనం ప్రతిసారి పంపిస్తున్న ప్రతి ప్యాకెట్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్కాప్సులేట్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ హెడర్ ని యాడ్ చేసి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూయింగ్ reducing the amount of resulting overhead compared to the mobile IPv4. Okay, and at the same time it is going to be decoupling from any specific layer. Okay, instead of neighbor discovery, instead of ARP pratisari manam address reservation protocol use cheskuni ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాతోనూ లేదా ఆ పర్టికులర్ నోడ్ తోనూ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఆ పర్టికులర్ మొబైల్ నోడ్ ఎక్కడ ఉంది, మొబైల్ యూజర్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నారు అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ పర్టికులర్ చెకింగ్ ఇస్ నాట్ బీన్ పాసిబుల్. సో అది మనం ఏఆర్పి యూజ్ చేసుకోకుండా ఏం చేస్తామంటే నైబర్ డిస్కవరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్. సో ప్రతిసారి మనము ఆ నోట్ తో డైరెక్ట్ గా స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో వెన్ ఎవర్ విల్ బి seeing and whenever you are going to be continuously checking the neighbor discovery procedure. సో మన చుట్టూ ఎవరున్నారు, మన దగ్గరలో ఎవరున్నారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఆ స్పెసిఫిక్ నోడ్ ఇవ్వగలిగితే, if every communication node gives you the corresponding neighbor discovery information each and every time, taking that particular consolidated information,
we about to know that whether the node that you are communicating with is existing in that particular area or it is been crossing or it's been crossing that particular area. మనం అనుకుంటున్న ఆ ఏరియాలోని ఉందా లేదా వేరే ఏరియాకి వెళ్ళిందా అనేది మనము ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ తో తెలిసిపోతుంది. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అండి? నైబర్ డిస్కవరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే ఓకే సో రైట్. Next one is the dynamic home agent address discovery mechanism. The dynamic home agent address discovery method returns a single reply to the mobile node. The directed broadcast approach used in IPv4 returns separate replies from each home agent. That is nothing but that is whatever the data, the request that has been given by the correspondent node will be searched by the home agent for the address of the mobile node presenting in the ఫారెన్ నెట్వర్క్. ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో మన మొబైల్ నోడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? కరెస్పాండెంట్ నోడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది? హోమ్ ఏజెంట్ కి వెళ్తుంది. హోమ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఎక్కడున్నామో కనుక్కుని ఆ అడ్రస్ ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి తీసుకుని దాన్ని ఎన్కాప్సులేట్ చేసి మనం పంపించే ప్రతి డేటాకి ఆ డేటాని ఎన్కాప్సులేట్ చేసి టన్నల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫారెన్ ఏజెంట్ కి పంపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ప్రతిసారి హోమ్ ఏజెంట్ అంటే హోమ్ ఏజెంట్ అడ్రస్ ని మనం ఎలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? ఆ అడ్రస్ ని అంటే కరెస్పాండింగ్ మొబైల్ నోడ్ అడ్రస్ ని ప్రతిసారి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే యూజింగ్ ఆ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ కాల్డ్ యాజ్ డైనమిక్ హోమ్ ఏజెంట్ అడ్రస్ డిస్కవరీ. డైనమిక్ హోమ్ ఏజెంట్ అడ్రస్ డిస్కవరీ ఈ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మొబైల్ నోడ్ కి ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సెంట్ ఇన్ అ సింగిల్ రిప్లై. నో acknowledgements, no requests, no data relieving or address revealing procedure. All this will not be done. Simply by a single mechanism, information regarding the home agent or information regarding the foreign agent, information regarding the mobile node will be got in a single reply. That is, the network will not be get flooded by all these messages like sending a request, getting the address information and acknowledging by receiving the address. All these informations are going to be much more flooding the network. So to avoid that, within a single reply, we are about to know that whether the node is presenting in the present area or it has been gone to the foreign area, or if it is in foreign area, what is the address of that particular one, how you are being communicated. So no need of encapsulation, no need of decapsulation, and no need of much more messages that could be transferred in between the two communicating parties or two agents, that is the home agent and the foreign agent. Okay, and next one is dynamic host configuration protocol. Dynamic host configuration protocol. So what it has been for, what is the speciality of this particular dynamic host configuration protocol? So in the context of identifying the mobile node location or area where it has been existing, so that you are going to communicating with the home agent to get the address of that particular mobile node if it has been moving over. మాట్లాడుతున్న మొబైల్ డివైస్ లేకపోతే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న మొబైల్ యూజర్ ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ కి స్టిక్ ఆన్ కాకుండా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఏదైతే డైనమిక్ హోస్ట్ ఉందో అంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ నోడ్ యొక్క లేదా హోస్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలాగా గెట్ చేసుకుంటాము. సో దానికోసం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ ఏంటి? This DHCP is the one which is playing a vital role in mobile IP communication whenever the mobile node has been moving from one position to another position. And at the same time, it is the one which is going to getting you the corresponding IP-based address in return to your request. IP-based address in return to your address. So what it is doing is, it is based on, it is going to be purely working on the IP networks. DHCP is the dynamic host configuration protocol, is purely working on the IP networks. And what it is doing, it is going to allowing the system to join an IP-based network without having a pre-configured IP address. So our system may not have any pre-configured IP address, but it is going to allow you to join an IP-based network. You are not having any IP address, but you can join the IP-based network by using the DHCP. So for that one, what it is doing, it is being assigning
a new or a unique IP address to the devices and releases and renews whenever they leave and rejoin the network. That is what happening in assigning the COS, isn't it or not? Ante kadandi. Manaki foreign agent COS అయినా co-located COS అయినా మనం ప్రతిసారి ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫారెన్ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయని చెప్పాము, మన మొబైల్ నోడ్కి సిఓఎస్ కానీ కోలోకేటెడ్ సిఓఎస్ కానీ అసైన్ చేస్తుంది అని అంటున్నాం. సో కోలోకేటెడ్ సిఓఎస్ కానీ ఫారెన్ ఏజెంట్ సిఓఎస్ కానీ అసైన్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అసైనింగ్ ద టెంపరరీ ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ us, so that we will have a unique identification. Using that particular identification, you are continuing your communication without breaking in the call. కాల్లో కానీ కమ్యూనికేషన్ లో కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ లో కానీ బ్రేక్ లేకుండా మన ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళినా హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా కూడా యాజ్ యూజువల్ మనం ఎలాగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో కాకుండా హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే మన ఓన్ ఐపీ అడ్రస్ తోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత we don't have any specific IP address for our identification. So అలాంటప్పుడు DHCP ఏం చేస్తుంది, the protocol that will make your system, or for example say foreign agent అనుకుందాం, మనకు IP అడ్రస్ లేదు కానీ ఆ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయ్యి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో ఎవరు అలౌ చేస్తారు మనకు అలా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అంటే DHCP protocol will allow your mobile node to get connected with the communication network without any IP address. సో మీకు IP అడ్రస్ లేకపోయినా అది ఎలా అలౌ చేస్తుందండి? మీ ఐడెంటిఫికేషన్ లేకుండా మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు? హౌ ద అదర్ పార్టీ దట్ ఈస్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై యూ. మిమ్మల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద యూనిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ దట్ ఆర్ బీన్ అసైన్డ్ బై ద DHCP protocol. It can assign you, it can release the IP address from you, or it can renew you. You are going to be continuing in that network. ఒకసారి వాడేసారు, అయిపోయింది, కమ్యూనికేషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు యూజింగ్ ద సేమ్ అడ్రస్, మళ్ళీ అది రెన్యూ చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో దట్ మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఆ నెట్వర్క్ లో మళ్ళీ లీవ్ అవ్వచ్చు, ఇందులోకి వెళ్ళొచ్చు రావచ్చు. ఓకే, సో ప్రతి నెట్వర్క్ లోనూ మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాము, వచ్చేస్తూ ఉంటాము, లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగా రీజాయిన్ అవుతున్నప్పుడు, ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు, ప్రతిసారి లీవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రతిసారి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లీవింగ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ విత్ డ్రాయింగ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ ఆల్సో అసైనింగ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ యూ. సో అయితే ఏమిస్తుంది, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ యూ? మీకు ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వటం వల్ల ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యువర్ డివైస్ ఫర్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఒకసారి మీకు ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేసింది అంటే మీ సిస్టమ్ మీ 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 సిస్టమ్తో పాటు మీ మొబైల్ ఐడితో పాటు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అసైన్ చేయబడుతుంది, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ once you assign with the IP address by the DHCP. ఏమేమి assign అవుతాయి? Addresses of a DNS server, default router, subnet mask, domain name and IP address. All these are being actually shared in your home network by your home agent. మీరు హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు మీ హోమ్ ఏజెంట్ మీకు ఇవన్నీ ఇస్తుంది. బట్ యు ఆర్ ఇన్ ద అదర్ నెట్వర్క్, వేరే నెట్వర్క్ లోకి వచ్చారు, అందులో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ కొత్త అడ్రస్ తీసుకుంటున్నారు. అడ్రస్ కి రిలేటెడ్ ఇంకా ఏమి సబ్ ఫార్మాలిటీస్ కావాలి, మీకు డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడుందో కావాలి, డిఫాల్ట్ రూటర్ దేనికైతే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారో తెలియాలి, ఏ సబ్నెట్ మాస్క్ లో మీరు ఉండి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏ డొమైన్ లోకి వస్తారు, అలాగే మీ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఏముంది, ఇవన్నీ కూడా మీకు డిహెచ్సిపి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద డిహెచ్సిపి? డిహెచ్సిపి కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఏంటి అంటే డిహెచ్సిపి కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఇస్ ప్యూర్లీ క్లయింట్ సర్వర్ బేస్డ్. ప్యూర్లీ క్లయింట్ సర్వర్ బేస్డ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, క్లయింట్ సర్వర్ బేస్డ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? డిహెచ్సిపి క్లయింట్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ టు ఏ సర్వర్. సర్వర్ కి డిహెచ్సిపి క్లయింట్ సర్వర్ సెండ్ చేస్తుంది. సో ఎవరు సెండ్ చేస్తారు? హూ ఇస్ దిస్ పర్టికులర్ డిహెచ్సిపి క్లయింట్ సెండింగ్ a request to a server? That particular request will be in the form of a DHCP discover. సర్వర్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా, డిహెచ్సిపి ఎక్కడ ఉంది, డిహెచ్సిపితో మనం వర్క్ చేయొచ్చా లేదా అనేది మనం చూసుకుంటాం. కాబట్టి సర్వర్ కి మనం ఏ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాము, డిహెచ్సిపి డిస్కవర్, టు విచ్ ద సర్వర్ రెస్పాన్స్. మన సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఏంటి మనం ఏం చేస్తాము, క్లయింట్ సెండ్స్ రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ మ్యాక్ బ్రాడ్కాస్ట్ టు రీచ్ ఆల్ డివైసెస్ ఇన్ ద ల్యాన్. మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు అక్కడ, మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తూ మన యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ నెట్వర్క్ కి తెలియచెప్పాలని అంటున్నాం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, మనం యూజ్ చేసుకున్నాం మ్యాక్ బ్రాడ్కాస్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనము ఈ రిక్వెస్ట్ అంతా ల్యాన్ కి పంపిస్తాం. And what it is doing, a DHCP is going to be relaying might be needed to forward request across interworking units to a DHCP server. సో ఈ సర్వర్స్ నుంచి అంటే ఈ పాయింట్స్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ల్యాన్ లో
ఆ LAN నుంచి ఫార్వర్డ్ అయిన అన్ని రిక్వెస్ట్ ని ఎక్కడికి పంపుతుంది అని అంటే DHCP protocol will send it to the server. That is, I am the one which is newly entered into the network. I need the identification. I got the identification. Now, I am the person with so and so identification. You can communicate with me now. And it should be get registered with the server. And the server has to give required information for the particular client. ఏ మొబైల్ నోడ్ అయితే కొత్తగా నెట్వర్క్ లోకి వచ్చిందో ఆ నెట్వర్క్ రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాక దాని ఐడెంటిఫికేషన్ మొత్తం అన్ని డివైజెస్ కి అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అండ్ సర్వర్ తో కూడా. సో సర్వర్ ఏం చేయాలి, దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే అడుగుతుందో, లేదంటే అవుటర్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో, లేదా ల్యాన్ లోనే ఏ డివైస్ అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుందో దానికి ఆ రూట్ ని, ఆ పాత్ ని ఇవ్వాలి, లేదా రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ యూ ఆర్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ server. So this is what client is going to be sending a DHCP discover. How it is being sending, even though it is being presenting in the same network or it is presenting in the another network, that is client in the sense mobile user. మనం అదే నెట్వర్క్ లో ఉండొచ్చు, వేరే నెట్వర్క్ లో ఉండొచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, DHCP డిస్కవర్ అనే పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తున్నాం. అది రిలే అవుతుంది ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్ కి. ఏం జరుగుతుంది, ఇంకొక క్లయింట్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ సర్వర్ ద్వారా మనం ఇంకొక క్లయింట్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. Who will be forwarding all these things? Server has to forward. ఎందుకు అని అంటే మనం సర్వర్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటేనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. రూటింగ్, path finding, sending the information, relaying the packets, everything will be done with the server itself. So for that one, first what you are doing, you are sending a request called as DHCP discover. So for example, ఇక్కడ మనము ఒక సినారియో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు DHCP ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఇందులో ఏంటి అని అంటే there is one client and two servers are present. There is one client and two servers are present. ఇందులో ఇనిషియలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, the client broadcast a particular DHCP discover into the subnet. తనున్న సబ్ నెట్వర్క్ లో DHCP discover అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్లయింట్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, the two servers are going to be receiving. Why? Because both are the DHCP servers. So the DHCP server is going to be getting, both the servers are going to get the request and determine configuration they can offer to the client. సో క్లయింట్ కి ఏ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వాలి, అది ఏ ఐడెంటిఫికేషన్ తో ఉండాలి, ఏ అడ్రస్ తో ఉండాలి, ఏ సబ్నెట్ మాస్క్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, దానికి ఏ DNS సర్వర్ ఇవ్వాలి, ఏ డొమైన్ లో అది వర్క్ అవ్వాలి, ఈ అడ్రస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంతా ఇవ్వాలి. అంటే ఏ పర్టికులర్ నెట్వర్క్, ఏ పర్టికులర్ అదర్ పార్ట్నర్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము. సో దానికోసం మన ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా మారాలి, అది మనకు ఎవరు ఇస్తారు, మనం సర్వర్తో రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాతే, దాంతో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాతే మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ తోనే అదర్ పార్ట్నర్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. సో మనము DHCP డిస్కవర్ అనే రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ముందు సర్వర్ కి పంపించాం. ఇప్పుడు టూ సర్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నట్టున్నాయి కాబట్టి ఆ టూ సర్వర్స్ కి కూడా మనం రిక్వెస్ట్ పంపించాం. దే గాట్ ద రిక్వెస్ట్. సో they will determine that what type of configuration has to let you so that you can communicate. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, సర్వర్ నుంచి రిప్లై వస్తుంది. ఓకే, సో ఏమని వస్తుంది, ఆ రిప్లై DHCP ఆఫర్ అండ్ ఆఫర్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆఫర్ గా యాజ్ ఆఫర్ రిప్లై గా మనకి సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద కమ్యూనికేషన్ విల్ బి హ్యాపెన్. ఏం చెప్పాను నేను, టూ సర్వర్స్ ఉంటాయి, టూ సర్వర్స్ కి మధ్యలో క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. ఏం జరిగింది, రెండింటికి కూడా DHCP డిస్కవర్ అనే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది. బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటర్మైనింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి డిటర్మైన్ చేసుకుని దే విల్ బి గివింగ్ దేర్ ఆఫర్స్. DHCP ఆఫర్ అనే రిప్లై రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చింది. ఇవి రెండు కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కలెక్టింగ్ బోత్ ద ఆఫర్ రిప్లైస్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద సర్వర్స్ ఫర్ ద డిటర్మైన్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్. సో వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు చూస్ అమాంగ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇచ్చిన లిస్ట్ మొత్తం 2 లిస్టులు వచ్చాయి, ఒకటి ఒక సర్వర్ నుంచి, ఇంకొక సర్వర్ నుంచి. ఆ లిస్ట్ నుంచి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ స్పెసిఫిక్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇట్ హ్యాస్ టు చూస్ ఆన్. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ఆప్షన్స్ రిక్వెస్ట్, DHCP రిక్వెస్ట్ టు ద సెలెక్టెడ్ సర్వర్ అండ్ DHCP రిక్వెస్ట్ విత్ ద రిజెక్ట్ సర్వర్. ఏ పర్టికులర్ సర్వర్ లో అయితే అది కమ్యూనికేట్ చేయకూడదు అని అనుకుంటుందో దానికి రిజెక్షన్ ప్రాపర్టీతో DHCP రిక్వెస్ట్ అని ఒకటి పంపుతుంది. అలాగే ఆప్షన్స్ ప్రాపర్టీతో, ఆప్షన్స్ ఫెసిలిటీతో DHCP రిక్వెస్ట్ అనేది ఒక సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ సర్వర్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి,
మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో సో అండ్ సో మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్లో సో అండ్ సో ఆఫర్ నాకు నచ్చింది, నేను ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదంటే నాకు పట్టేం చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది క్లయింట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద DHCP రిక్వెస్ట్ విత్ ద ఆప్షన్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ చోజన్ బై ఇట్ ఇన్ ద ఆఫర్ గివెన్ బై ద సర్వర్. సో ఎప్పుడైతే వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as దట్ కాన్ఫిగరేషన్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద సర్వర్, ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో we will be getting the acknowledgement of that particular request. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ మనము తీసుకుంటాం. నా ద ఇనిషియలైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. దట్ ఈస్ డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే మనము డైనమిక్ గా మారుతున్నప్పుడు, డైనమిక్ హోస్ట్ గా కంప్లీట్ గా మారినప్పుడు మన కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎప్పటికప్పుడే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందండి అని అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి సీన్ బై అస్, విల్ నాట్ బి సీన్ బై అ నేకెడ్ యూజర్ ఆర్ నేకెడ్ టైమింగ్. మనం కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచే లోపలనే ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాము, అలాగే కాల్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనము మన హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి వేరే నెట్వర్క్ లో ఉన్న పార్ట్నర్ కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఫారెన్ నెట్వర్క్ కి వెళ్ళి ఇంకొక ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉన్న పార్ట్నర్ కి మనము కనెక్షన్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చు. సో ఇలాగ మనం ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వీఆర్ బికమింగ్ ద డైనమిక్ హోస్ట్, వీఆర్ బీన్ చేంజింగ్ అవర్ లొకాలిటీ, వీఆర్ బీన్ చేంజింగ్ అవర్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఎన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నా వీటన్నిటిలోనూ మనము మన ఓన్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ రూటర్ ని, దానికి రిలేటెడ్ డొమైన్ నేమ్ ని, దానికి రిలేటెడ్ సబ్నెట్ మాస్క్ ని కూడా వీ హ్యావ్ టు ఓన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్, కంటిన్యూ టు కమ్యూనికేట్. సో దానికోసము ఇనిషియలైజేషన్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఏంటయ్యా ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే క్లయింట్ విల్ డిస్కవర్ ద సర్వర్స్ విల్ ఆఫర్ ద configuration procedure and it will choose the configuration procedure and it will confirm that particular chosen configuration back to the server. Once it is being confirmed, it will be get acknowledged to the corresponding client. There onwards, it is going to be working over. ఇక్కడ మనకి టైం పీరియడ్ ఇంక్లూడ్ చేశారు చూడండి ఈ యాక్టివిటీలో. సో ఈ టైం పీరియడ్ అంతా మనము ఇనిషియలైజేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఏ కాన్ఫిగరేషన్ లో అయితే మనం వర్క్ చేస్తున్నామో we will be completing our work in that configuration. Thereafter, you are going to release. సో ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఏరియాని క్రాస్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నామో, లేదంటే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ చేసామో, ఆబ్వియస్లీ యువర్ DHCP ఆర్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ విల్ బి గెట్ రిలీజ్డ్. మనం కాల్ కట్ చేసినా, లేదంటే మనం నెట్వర్క్ ని క్రాస్ చేసినా కూడా మనం అప్పటిదాకా యూజ్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ దే విల్ బి డ్రాన్ ఆఫ్. So that will be done by using the DHCP release. రిలీజ్ అని ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చేస్తామో సర్వర్ కి బ్యాక్ కి, నేను నెట్వర్క్ నుంచి క్రాస్ అయిపోతున్నాను, లేదా ఇప్పుడున్న కాన్ఫిగరేషన్ తో నేను కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నానో అది ఇక్కడ నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను అని చెప్తాము బై సెండింగ్ అ మెసేజ్ కాల్డ్ as DHCP రిలీజ్. ఎప్పుడైతే మనం DHCP రిలీజ్ చేసేసామో ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఎవర్ ద కాంటెక్స్చువల్ డేటా, that is the request that we have sent, we request for the configuration, we got the confirmation of the configuration, we installed with the configuration, we got the data, we remained in certain domain, we got the subnet mask, we are continued the communication with the so and so party. All this information will be stored in the context. ఆ కాంటెక్స్ట్ ని అప్పుడు సర్వర్ డిలీట్ చేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ద పర్మనెంట్ యూజర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్. వై ఇట్ హాస్ టు మెయింటైన్ ద లాగ్. మీరు అక్కడున్న ఇన్స్టెంట్ లో మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ అది ఇచ్చింది, అయిపోయింది, మీరు వాడుకున్నారు, మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని ఇమీడియట్ గా అది డిలీట్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిలీటింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఎట్ దాట్ మూమెంట్. ఓకేనండి, దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ ఐ హావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఇంకా లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఉంది లాస్ట్ టాపిక్. ఈ లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పి విల్ హ్యావ్ ద రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థర్డ్ యూనిట్. ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అలాగే థర్డ్ యూనిట్ రివ్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ ద ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్. ల్యాబ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. మీకు మొబైల్ కంప్యూటింగ్ అనే ల్యాబ్ ఉంది, ఆ ల్యాబ్ కి మనకి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, అలాగే అవి ఎలాగ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఏమేమి రాస్తాము, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. బికాస్ మీరు మళ్ళీ December 1st week వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ టు గెట్ అన్ ఐడియా ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ నేను మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పి, ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్పి, ఇన్స్టలేషన్ ఇదంతా కూడా
మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ఎగ్జిక్యూట్ దే వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఎందుకంటే తక్కువ టైంలో మొత్తం ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అలాగే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేస్తాను. అవి తీసుకుని వచ్చి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని మీరు దానికి సంబంధించిన రికార్డ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని దెన్ యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్. మీరు ఇంటర్నల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని ల్యాబ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని విల్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ అండ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇంటర్నల్కి వస్తారు. సెకండ్ ఇంటర్నల్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్టర్నల్. ఎలా అయితే 3-2 కి సంబంధించిన ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, అలాగే 4-1 కి సంబంధించిన సెకండ్ ఇంటర్నల్ అలాగే ల్యాబ్స్ అలాగే వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు అని అందరికి ఎగ్జామ్షన్. సో ప్రీవియస్ గా ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుందని. సో కాబట్టి బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. అంటే మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఐ మీన్ ఎవరి దగ్గర మోస్ట్లీ అందరి దగ్గర ఉండాలని చెప్పాము ఫైనల్ ఇయర్ కి. ప్లీజ్ బీ గెట్ రెడీ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ తో కానీ ల్యాప్టాప్స్ తో కానీ మీరు రెడీ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కి నేను ఈ లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పి ఐ ఎండ్ ద థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఆల్సో we'll have the review of the third unit. Then we'll go for the installation of the lab software. Okay నండి, ల్యాబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం కావాలి ఏంటి అనేది నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతాను. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు అందరూ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. విల్ గో ఫర్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఇన్ ద క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ కి వెళ్దాము. నేను చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. వై బికాస్ డౌన్లోడింగ్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ ఈజీగానే అవుతుంది, డౌన్లోడింగ్ కే టైం పడుతుంది. కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ వాట్సాప్ లో పెడతాను. అండ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎందుకంటే ల్యాబ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాక మీకు ప్రతి ఒక్కరికి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటము, ఇన్స్టలేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా చెప్పడం కుదరదు. కాబట్టి కంపల్సరీ ల్యాబ్ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. చాలా మంది సప్లీకి అటెండ్ అవ్వకపోయినా క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వట్లేదండి. ప్లీజ్ సీ దాట్ యువర్ అటెండెన్స్ ఇస్ యువర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అటెండింగ్ ద ఎగ్జామ్స్. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ మా చేతిలో లేదు, కంప్లీట్ గా యూనివర్సిటీ చేతిలోనే ఉంది. మీరు వచ్చిన క్లాస్ కి మీకు అటెండెన్స్ పడితేనే మీరు ప్రమోట్ అవుతారు. ఇప్పటికే చాలా మందికి డ్రాప్ ఆన్ అయిపోయింది అటెండెన్స్. ప్లీజ్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ అటెండెన్స్, రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ గా డౌట్స్ అడగటానికి కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ గా వచ్చి పర్సనల్ గా మీ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. సో కాన్సెప్ట్ గెట్ చేసుకోవాలి అంటే క్లాస్ ఖచ్చితంగా వినాలి. సప్లీ లేని వాళ్ళు కంపల్సరీ క్లాసెస్ వినండి. స్ట్రెంత్ అలా వస్తే మాత్రము సార్ ఇక్కడి నుంచి ఊరుకోరు. We are going to give the complaint to the HOD that most of your people are not attending the classes. So reason ఏదైనా అవ్వనివ్వండి. So make it sure that regularly attend the classes and maintain the attendance. And all of you ask your friends to attend the classes from the tomorrow onwards regularly. And especially MC కి మాత్రం కంపల్సరీ ల్యాబ్ కాబట్టి ల్యాప్టాప్స్ తోను సిస్టమ్స్ తోను రెడీగా ఉండండి. ఓకేనండి? ఓకే, ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సెషన్.